ପିନ୍ଧିବା, ଉଠିବା, ବସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତତ୍ପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ସ୍वर्ଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏପରି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମମାନେ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପଇସାତେ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାମୟ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମରେ କଢା ଆଣୁଥିବାରୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଆମମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନୁହଁ, ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆଜିର ସେବା ଉପାସନାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ଟୁନୁଲି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ। জুম উপস্থিত সমস্ত মা বোনকে মোর খ্রিস্ট প্রেমে নমস্কার। আসুন প্রার্থনা করব। ধন্যবাদ 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 প্রভু, আজ এই সুন্দর দিন তুমি আমাদেরকে দেখতে দিলে প্রভু, আবার গোটে বুধবার প্রভু আমাদের জীবনে আনি দিলে প্রভু, তার জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু, আমাদের এই ছোট্ট ফেলোশিপের জন্য প্রভু তোমার ধন্যবাদ দিই প্রভু। আমরা এই গুটি কটক বসে তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করি প্রভু। তুমি আমাদেরকে দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু আমরা পাপী নগণ্য প্রভু, তুমি তবু আমাদেরকে ক্ষমা করে চলেছো প্রভু, এবং তুমি আমাদেরকে সুরক্ষা করে চলেছো প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আমরা এই গুটি কতক বসে তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করব প্রভু। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো প্রভু। যে ভৌনি প্রভু পরিচালনা করেছন্তি প্রভু, তাকে তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু, সে সুন্দরভাবে তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারে এবং তোমার পরিচালনা করতে পারে প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, যে ভৌনি প্রভু বাইবেল রিডিং করবো প্রভু, যে ভৌনি প্রভু গীত গাইবে প্রভু, তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো, তাদের পরিবারে আশীর্বাদ করে প্রভু, সকলে তারা সমস্ত সুন্দর হয়ে থাকে এবং তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারে প্রভু। ও দয়া মা পিতা প্রভু, আজ যে মা প্রভু আজ তোমার বাক্য নিয়ে আস প্রভু, তাকে তুমি লুকাও ঝুঁকাও প্রভু, এবং তোমার বাক্য আমাদের তার মুখ শিক্ষিত না প্রভু, তোমার মুখ শিক্ষিত বাক্য যেন তার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি এবং বুঝতে পারি, এবং সেই বাক্য অনুযায়ী প্রভু আমাদের জীবনে লাগু করি পারি প্রভু। দয়া করো প্রভু, আমাদের পাপ অপরাধ তুমি ক্ষমা করো প্রভু। ও দয়া মা পিতা প্রভু, যারা অসুস্থ রয়েছে প্রভু, তাদেরকে তুমি তোমার সেই রক্তমাখা হাত তুমি স্পর্শ করো এবং তাদেরকে সুস্থ করো প্রভু। ও প্রভু, আজকালি প্রভু বেশি প্রচন্ড গরম প্রভু পড়েছে প্রভু, প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু এবং সকলকে সুস্থ সবল রেখো প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আজ যে ভৌনি প্রভু বাইবেল কুইজ করবো প্রভু, তাকে তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু, এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে প্রভু সঙ্গে থাকো প্রভু। এবং যারা প্রভু এখনো পর্যন্ত জুড়ি হয়ে পারি নাই পড়বো প্রভু, তাকে তুমি সহায় হও প্রভু। তারা যারা জুড়ি হয়ে পারি পড়বে এবং তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারি প্রভু, সঙ্গে থাকো প্রভু, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। এই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমিন। আমেন। ধন্যবাদ আଣ୍ଟି। ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ସେବା ଉପାସନାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରଥମରେ ଗୀତ ସଂହିତା ଆମମାନେ 136, ଆଜି 1 ଠାରୁ ଆମେ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପୁଣି ବାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମମାନେ ଆଗେଇ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ମୁଁ ପଢିବି, ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ପଢିବେ। ଏପରି ମିଳିତ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦେବମାନଙ୍କ ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ କାରଣ ଦୟା ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର,
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ। କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା କାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ସେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ସିପ ରେ ଆରାଧନାରେ କଢାଇ ନେବେ। এই সময় ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଦୀପିକା ରାଜକୁମାର ଫ୍ରମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ, ୱାର୍ସିପ ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଟୁନୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ମତେ ୱାର୍ସିପ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟଟିକୁ ବିଶେଷ କରି ଦିଦି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ୱାର୍ସିପ ଆଡକୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି ଆବାଜ ଦିଦି? ଶୁଭୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜିର এই ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେଇ ଆରାଧନାଟିକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ସହିତ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆସୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଶୁଭୁଛି ଦିଦି? ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭା ଯାଉଛି sister, ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଶୁଭା ଯାଉଛି। Praise the Lord. Praise the Lord. শোনা যাও নাই?
प्रेज द लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद जनाए जेहेतु परमेश्वर आज मसीह आमान को सहित अछंती आ तांकर दया तांकर अनुग्रह आमान को सहित अछि। आसंता आलो के गीत निकट बुझिबा। दीपिका सिस्टर आज्ञा दीदी। म्यूजिक टा आसुची म्यूजिक रो गीत आसुची किंतु आपणकर टी सुभा जाउनी आपणकर वॉइस सेठी आसुनी म्यूजिक रो गीत म्यूजिक आसुनी म्यूजिक रो गीत आसुची। हो ठीक है दीदी। মোবাইলটা একটু পাকে নিও, দূরে হয়ে যাইছি। आज्ञा दीदी। सुबह दीदी माँ बाप हेलो माँ बाप भॉइस टा तो आसुची एबे कहला बेले आसुची गीत टाइम रे गीत ही से ये रही म्यूजिक रो ही गीत आसुची किंतु आपणकर वॉइस आसुनी। ठीक है दीदी। वास्तव में आलू के गीत निकट बुझिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ଏବେ ମୋ ଆବାଜ କେମିତି ଶୁଭୁଛି? तो प्यार का आवाज केମିତି ଶୁଭୁଛି ଏବେ ଦିଦି? हेलो कौन कहते आवाज केମିତି ଶୁଭୁଛି ଏବେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ? हाँ कोड़ा गोटा टिके शुभा जाउची कोड़ा गोटा शुभुनी ठीक ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ମ୍ୟୁଜିକଟା ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଇଆଡ଼କୁ। म्यूजिक न करिकी भी सेमती गाँत କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ म्यूजिक ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭା ଯାଉନି म्यूजिक କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଗାଆନ୍ତୁ। दीपिका सिस्टर प्रेज द लॉर्ड आपण जदि नॉर्मल गाइबे हुए तो सुभिबो माइक रे न गाई सीधा सळगा गांतु सुभिबो भलो कनेक्ट ता ठीक हेइनी बोधे बिल्कुल सुभुनी आपण सीधा सळगा गांतु भलो सुभिबो। टॉक ही जाईची बोधे देखंतु ହଁ ନେଟ୍ ତାଙ୍କର दीपिका ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଟ୍ ହେଇଗଲା ନା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅछंती 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 ଖାଲି ସେମିତି ଗାଆନ୍ତି ସିଷ୍ଟର
दीपिका सिस्टर खाली सेमती गोटाए गीत बोलंतु म्यूजिक न रखिकी। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକିଂ ହଉଛି ଭଏସ ସିଷ୍ଟର ତ ଜଣା ପଡୁନି। ସେମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମମାନେ ଶୁଣି ପାରିନୁ କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଜି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ ରିଡିଂ ର ସମୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଶାନ୍ତି ପାଉଲ ଫ୍ରମ୍ କୋଲକାତା। ସିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। वुमेन फेलोशिप जेते जन उपस्थित समस्त प्रेज द लॉर्ड आउ टुनु बोदी को धन्यवाद दिए सुजोग देइतबा निमंते। आसंतु आमे प्रभु को वाक्य रूप थी पाठ अध्ययन करिबा। गीत संगीता 101 रु नेकरी 5 तक पाठ करिबा। हे सकल देश तुम्भे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करो। आनंद रे सदा प्रभु को सेवा करो। गान करी ताहांको छामु को आस। सदा प्रभु जे परमेश्वर अटंती यहा तुम्भे माने ज्ञात हुओ। से आंभ मानकु निर्माण करी अछंती ओ आंभ माने ताहांको अटु। आंभे माने ताहांकर लोक ओ ताहांको चरा स्थानर मेष। धन्यवाद करू करू ताहांको द्वार रे ओ प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश कर। ताहांकर सर्व कर ओ ताहांको नामर गुण अनुवाद कर। कारण सदा प्रभु मंगलमय ताहांको दया अनंत काल स्थायी आउ ताहांकर विश्वस्तता पुरुषानुकर्मे थाए। एक कथित पवित्र शास्त्र द्वारा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करନ୍ତୁ। आमेन। धन्यवाद सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पवित्र वाक्य अध्ययन कर विशेषकर परमेश्वर गौरव निमंते आपण व्यवहार होती पुणी परमेश्वर को गौरव देते अध्ययन द्वारा। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। थैंक यू सो मच। वर्तमान रही मेमोरी भॉइस मुखस्थ पद। मुखस्थ पद कहबार समय जदि आपण माने कहबा चाहती तो यही समय हूँ मुखस्थ पद कहबार समय आपण माने कहि परिबे। मुखस्थ पद समस्त प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, sister. मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती प्रत्येक जे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे ताहा नै मात्र जो माने मोर पितांकर इच्छा साधन करंती से माने प्रवेश करिवे। माथि धन्यवाद 7:21 पद। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। आउ जदि के कहया पई चाहती ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। হে আমার প্রাণ সদাপ্রভু ধন্যবাদ করো। হে আমার অন্তরস্থ সকল আমার তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো। গীত সঙ্গীত 103-1-2। धन्यवाद माई आपन को धन्यवाद। आउ जदि के कहया पई चाहती आपण मान को आपणकर म्यूट अच्छी ऑन करंतु।
म्यूट अच्छी ऑन करंतु। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:6। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ଆଉ ଯଦି କେହି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ କୁଇଜ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବସିବା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଭାଗ ନେବା। ଆଉ ତାହା ସେ ବାଇବଲ କୁଇଜକୁ ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର। ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ଫ୍ରମ୍ USA ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଏଇ ସପ୍ତାହର ଯାହାକି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତା ହଉଛି ବାଇବଲରୁ ଦେଖିବା ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଥିଲେ ବାଇବଲ ଦେଖି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖିକି ପଢିପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଛି। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ହଉଛି ପାପ ମୋଚନ ବଳିଦାନର ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ଅଭିଷିକ୍ତ ଯାଜକ ଅଜଣାତରେ ପାପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? সে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নির্দোষ এক গোবৎস পাপাত্মক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে। ধন্যবাদ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଯାଜକ କେଉଁଠାରେ ଗୋବତ୍ସର ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିବେ? ସମାଗମ ତମ୍ବୁ তাহার মস্তকে হস্তাপন করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে। আর অভিষিক্ত যাজক সেই গোবৎসে কিঞ্চিত রক্ত লইয়া সমাগম তাম্বুর মধ্যে আনিবে। ঠিক হচ্ছে কি? দেখুন, থ্যাংক ইউ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଗୋବତ୍ସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଚମଡା, ମାଂସ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସହିତ କଣ ହୁଏ? ସେ ଶରୀରର ଅଂଶ ସହିତ କଣ ହୁଏ? ପୁରୋହିତଙ୍କ ଗୋବତ୍ସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଢି ଦେଇ ପାରିବେ ଉତ୍ତର ବି। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଗୋବତ୍ସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ସହିତ କଣ ହୁଏ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣି ବାହାରରେ ଏକ ଶୁଚି ସ୍ଥାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେଠାରେ ପାଉଁଶ ଡାଳି କାଠରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଜାଣତରେ ପାପ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ପୃଛକ ଉପହାର ଆଣିବେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ
ধন্যবাদ ধন্যবাদ তা- তাহাদের কি তো সেই পাপ যখন জ্ঞাত হইবে তৎকালে সমাজ পাপাত্মক বলিরূপে এক গোবৎস উৎসর্গ করিবে, লোকের ধন্যবাদ সমাগম তাম্বুর সম্মুখে তাহাকে আনিবে। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମାଜ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୋବଚ୍ଛକୁ ବଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତାର ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିବ? ଯିଏ ପାପ କରିଥିବ ସିଏ। ଦେଖିବେ ତା ହଉଛି ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୋବଚ୍ଛକୁ ବଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତାର ମସ୍ତକ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ନେତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଜାଣତରେ ପାପ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ କେଉଁ ପଶୁ ଆଣିବେ? ଶାଗ, କୋଉ ଶାଗ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଜକ ବା ଯାଜକ ନେତାଙ୍କ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାପ ବଳିର ରକ୍ତ କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି? ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋମବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ বেদী সিংহের উপরে। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମାଜର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ପାପାର୍ଥକ ଭଳି ଭାବରେ କଣ ଆଣିବା ଉଚିତ? ସେବେ ନିକୁନ୍ତ ଛାଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଜକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ? ତାର ପାପ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। তাদের পাপের ক্ষমা হইবে। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବି। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିମିଶି ଦେଖିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନିଆ ହେଇଛି। Leviticus chapter 4. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, If anyone sins unintentionally in any of the things which the Lord has commanded not to be done, and does any of them. ଗୋଟେ ମିନିଟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସୁନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ। क्षमा चाहूँचे। If the anointed priest sins so as to bring guilt on the people, let him offer for his sin which he has sinned a young bull without defect to the Lord for a sin offering. He shall bring the bull to the door of the tent of meeting before the Lord, and he shall lay his hand on the head of the bull and kill the bull before the Lord. The anointed priest shall take some of the blood of the bull and bring it to the tent of meeting. The priest shall dip his finger in the blood and sprinkle some of the blood 7 times before the Lord, before the veil of the sanctuary. The priest shall put some of the blood on the horns of the altar of sweet incense before the Lord, which is in the tent of meeting,
and he shall pour out the rest of the blood of the bull at the base of the altar of burnt offering, which is at the door of the tent of meeting. He shall take all the fat of the bull of the sin offering from it, the fat that covers the innards, and all the fat that is on the innards, and the 2 kidneys, and the fat that is on them, which is by the loins, and the cover on the liver with the kidneys he shall remove, as it is removed from the bull of the sacrifice of peace offerings. The priest shall burn them on the altar of burnt offering. He shall carry the bull's skin, all its meat, with its head, and with its legs, its innards, and its tongue, all the rest of the bull, outside the camp to a clean place where the ashes are poured out, and burn it on wood with fire. It shall be burnt where the ashes are poured out. If the whole congregation of Israel sins, and the thing is hidden from the eyes of the assembly, and they have done any of the things which the Lord has commanded not to be done, and are guilty, when the sin in which they have sinned is known, then the assembly shall offer a young bull for a sin offering, and bring it before the tent of meeting. The elders of the congregation shall lay their hands on the head of the bull before the Lord, and the bull shall be killed before the Lord. The anointed priest shall bring some of the blood of the bull to the tent of meeting. The priest shall dip his finger in the blood and sprinkle it 7 times before the Lord, before the veil. He shall put some of the blood on the horns of the altar which is before the Lord, that is, in the tent of meeting, and the rest of the blood he shall pour out at the base of the altar of burnt offering, which is at the door of the tent of meeting. All its fat he shall take from it and burn it on the altar. He shall do this with the bull, as he did with the bull of the sin offering, so he shall do with this. And the priest shall make atonement for them, and they shall be forgiven. He shall carry the bull outside the camp, and burn it as he burned the first bull. It is a sin offering for the assembly. When a ruler sins, and unwittingly does any one of the things which the Lord his God has commanded not to be done, and is guilty, if he sin unto him, he shall bring as his offering a goat, a male without defect. He shall lay his hand on the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering. The priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger, and put it on the horns of the altar of burnt offering. He shall pour out the rest of its blood at the base of the altar of burnt offering. All its fat he shall burn on the altar, like the fat of the sacrifice of peace offering, and the priest shall make atonement for him concerning his sin, and he will be forgiven. If any one of the common people sins unwittingly in doing any of the things which the Lord has commanded not to be done, and is guilty, if his sin in which he has sinned is made known to him, then he shall bring for his offering a goat, a female without defect, for his sin which he has sinned. He shall lay his hand on the head of the sin offering, and kill the sin offering in the place of the burnt offering. The priest shall take some of the blood with his finger, and put it on the horns of the altar of burnt offering, and the rest of its blood he shall pour out at the base of the altar. All its fat he shall take away, like the fat is taken away from the sacrifice of peace offerings, and the priest shall burn it on the altar for a pleasant aroma to the Lord. And the priest shall make atonement for him, and he will be forgiven. If he brings a lamb as his offering for a sin offering, he shall bring a female without defect. He shall lay his hand on the head of the sin offering, and kill it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering.
The priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering. All the rest of its blood he shall pour out at the base of the altar. He shall remove all its fat, like the fat of the lamb is removed from the sacrifice of peace offerings. The priest shall burn them on the altar, on the offerings of the Lord made by fire. The priest shall make atonement for him concerning his sin which he has sinned, and he will be forgiven. ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହେବ ତାହେଲେ ପଢିଥାନ୍ତୁ। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପାପର ମୋଚନ ଯେପରି ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାବରେ କଢି ଆଣିଲେ, ପୁଣି ଭିଡିଓ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀଷ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ହଉଛି ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ବସି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଏ ସମୟ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସସ୍ମିତା ଗାଣ୍ଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ମିସେସ୍ ସସ୍ମିତା ଗାଣ୍ଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। এই সমୟରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ କହିବି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଖରା ବଢୁଛି, ଖରା ଦାଉରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ଆମ ଗଜପତିର ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁଇ ସୌରା ପୁଣି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଏ 3 ଗୋଟି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ପାଳକ ଯାହା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ସମିତି ରହିଛି, ଯୁବକ ସମିତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି, ମହିଳା ସମିତି, এই ସମିତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସର୍ବ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦ ରୋଗ ସଂକଟ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବସି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଗତ ଦିନର ଆପଦ ବିପଦ ରୋଗ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର,
तुम्हें जे सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्व विषय निरीक्षणकारी परमेश्वर थिबार धन्यवाद तुम हस्त तले दउछि आपा ए समय प्रभु खरा दाउरु अनेक लोक प्रभु कष्ट पाउछंती निजर घर न थाई प्रभु से माने प्रभु अनेक असुविधा रे पडुछंती किंतु प्रभु आज हम माने प्रार्थना करूछु ए समय रे प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें दया कर ए समय रे प्रभु से मानकर संगे साथी रहे तुम्हें से मानकर प्रत्येक विषय रे उपस्थित आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करूछु तुम्हें जे प्रार्थना श्रवणकारी उत्तर देवा परमेश्वर सहायक बा परमेश्वर संगे साथी रहे कढ़ाई नेबा परमेश्वर थवा तुम नाम को धन्यवाद दे तुमर चरण तले दउछि पिता तुम्हें दया कर विशेष भाव में प्रभु चारि गोटे सम्मिलन पाए प्रार्थना करूछि हाँ प्रभु सरा सम्मिलनी पाए हाँ प्रभु तुम हस्त तले दउछि बापा कोई सम्मिलनी निमंते प्रार्थना करूछि बाप्तिस्ट सम्मिलनी निमंते तुमर चरण तले दउछि बापा तुम्हें दया कर से मानकर संगे साथी रहे से मान को जो दायित्व तुम्हें देइछ प्रभु सेटारे जे पर विश्वस्त भाव से माने कार्य करिवे हे पिता तुम्हें सहायक हो तुम्हें से मान को ज्ञान दियो बुद्धि दियो बल दियो शक्ति दे तुम्हें प्रभु से मानकर सहायक कढ़ाई नियो बोली प्रार्थना करूछि जो जगह रे प्रभु जो दायित्व देइछ सेटारे जे पर विश्वस्त भाव रे करिवे हे बापा तुम्हें स्वर्ग रु से मान को प्रभु तुम्हें ज्ञान दियो बुद्धि दे प्रभु तुम्हें कढ़ाई नियो बोली प्रार्थना करूछि जेते मंडली माने अछि प्रभु प्रत्येक मंडली को तुम हस्त तले दउछ आपा मंडली कर्ता जे केवल तुम्हें प्रभु तुम हस्त तले दउछ आपा मंडली रो प्रत्येक पास्टर प्रचारक जेते कार्य करूछंती बापा प्रत्येक कार्य करूथवा प्रत्येक को तुमोर चरण तले दउछ प्रभु तुम्हें से मानकर संगे साथी रे रुओ तुम्हें प्रभु से मान को कथा को बोली प्रार्थना धन्यवाद दउछि प्रभु तुमर चरण तले दउछु आपा तुम्हें दया कर तुम्हें जे दयालु परमेश्वर थिबार तुमर पवित्र महान नाम को धन्यवाद दे तुम ठारे प्रार्थना करूछु तुम्हें प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर प्रत्येक कर्मकर्ता को तुम हस्त तले दउछु आपा से मान को प्रभु तुम्हें बुद्धि ज्ञान दियो जे पर मंडली की प्रकार परिचालना करिवे हां प्रभु मंडली रो प्रत्येक विश्वासी मान को निमंते की प्रकार प्रभु से माने तुमर चरण तळ को आनिबे ताहा जे पर प्रभु तुम्हें सिखाओ तुम्हें बुद्धि ज्ञान दियो तुम्हें से मान को सहायक जे पर प्रभु प्रत्येक विश्वासी मान निमंत प्रभु बोझर सहित से प्रार्थना करेंगे बोझर सहित अपने से जो सेवाराधना करने पारे तुमर चरण तल को प्रत्येक को आने पारे से साहाय्य कर तुम्हें ज्ञान दे प्रभु से संगे साथी आशीर्वाद कर तुम्हें कढ़ाई नेबा परमेश्वर तुम्हें सहायक परमेश्वर थिबार धन्यवाद दूची आज प्रभु तुमर दासी जो प्रार्थना विषय आज तुमर चरण तले रखिले प्रभु प्रत्येक प्रार्थना विषय तुम्हें सुनिबा परमेश्वर उत्तर दया परमेश्वर से निमंते धन्यवाद दउछु जे पर तुम्हें प्रशंसा पाओ तुम्हें गौरवान्वित हो प्रत्येक प्रार्थना शुणी तुम्हें उत्तर दियो बोली समस्त भार को तुम हस्त तले दे केवल प्रेममय प्रभु जीशु नाम रे छोट भिक्षा मांगुछु पिता आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर समस्त विषय को प्रभु को हस्त समर्पित करिसेंती आपन को धन्यवाद प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु पुनर्बार माने आ गोटे विषय नि माने प्रार्थना करिबा ए समय मध्य रे आमान को गहन रे नलिनी सिस्टर अछंती प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जेना सिस्टर प्रेज द लॉर्ड नमस्कार ए समय मध्य रे केते गुडी निवेदन रखिबी सेथि निमंते आपन प्रार्थना करि जेते गुडी अपांग लोक अछंती जे कि मुक बधिर लेंगड़ा ये समस्त जेते आम देश रे अछंती हुए तो से मानकु निजर बापा माँ भी बेले बेले छोट होइथिबा समय से प्रकार अवस्था छुआ को जेते बेले जन्म दियंती से माने भी केयर करंती नाइ माने प्रार्थना करिबा प्रभु से मानकर सहवर्ती परमेश्वर होइछंती पुनर्बार से मानकु लोक जोगान से मानकर आवश्यकता दियंतु विशेष करी जेते गुड़िए अपांग पिला अछंती प्रत्येक निमंते आपण प्रार्थना करंतु प्रभु सेमानकर सहवर्ती परमेश्वर हुंतु आ प्रतिटी अवस्थारू सुरक्षा प्रदान करंतु पुणी आज आमान गहन रे प्रभु प्रिय दासी वाक्य प्रदान करिवे प्रभु प्रिय दासी निमंते वाक्य निमंते पुणी श्रोता मान निमंते प्रार्थना कढ़ाई नेबे ए दुई गोटे विषय आपण प्रार्थना करिवे सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुंदर सुजोग पे धन्यवाद जो मेरे उपस्थित समस्त को नमस्कार आसंता में प्रार्थना
हे प्राणर प्रियतम ମାନଙ୍କର एकमात्र सत्य जीवंत परमेश्वर राजा ମାନଙ୍କ राजा प्रभु ମାନଙ୍କର प्रभु आମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା परमेश्वर ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ प्रभु आମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ତୁମର ଚରଣ ନିକଟରେ ବସି କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବସି ଅଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସୀ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ନେଇ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଆସି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ଚରଣ ନିକଟରେ କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ତୁମର କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା କରି ମତେ ପବିତ୍ର କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଅଛ ପରିବାର ଦେଇଅଛ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଅପାଙ୍ଗ ପିଲା ଅନେକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ବାପା ମା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ରାଜା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛ ପିତା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସୁବିଧା କରିବ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜିଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛି ପିତା ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ହୃଦୟ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଅକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଅଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରହି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଅଛ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଦେଇଅଛ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅପାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଶିଖାଉଅଛ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କାହାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ନଥାଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ନିବେଦନ କରୁଅଛି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରେ ବାପା ସେମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଅକ୍ଷମ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜର ପାଙ୍ଗ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଏଠାରେ ବସୁ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମରେ ଆରାଧନା କରିଗଲୁ ଗୀତ ଗାନ କରିଗଲୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛ ବାପା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତାଙ୍କୁ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ ତୁମର ଦି ଗୁଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ତୁମେ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ରାଜା ଆମମାନେ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଖୋଲ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁ କରୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ବଳ ଶକ୍ତି ପାଉ ପାଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ହଁ ପିତା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସକଳ ସମୟକୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ କରୁଅଛୁ ରାଜା ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ନେଟୱାର୍କ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସୀ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟର ଅସୁବିଧା ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରତିଟି ଡିଭାଇସ ର ଯତ୍ନ ତତ୍ପର ତୁମେ ନିଅ সকল ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମେ ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ବିକ୍ଷଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି ପିତା ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଆମେନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଚାହେଁ ଅତି ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ ବୋଲିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ତା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ପାରିବେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ
ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। চলা পথে সে আলোক, চলা পথে সে আলোক ମୋ ସାରା ଜୀବନର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। କରମ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। କରମ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ধ্যান। তব শাসন দয়াবান, তব শাসন দয়াবান হেউ মো জীবনে বর। তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। এই ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏହି ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାଉ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ କଢେଇ ନେବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଯୋଗୀ ହଉ, ଧ୍ୟାନ ଦଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ ରେ ଗୁଡାଏ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶରଣ ଭେଟଘାଟର ପରିଚାଳିକା, ବେଳେ ବେଳେ ପରିଚାଳନା ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ଆଶ୍ୱାସିନୀ ନାୟକ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳିକା ମା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ମିସେସ୍ ଆଶ୍ୱାସିନୀ ନାୟକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆଉ ଲିମା ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଟୁନୁ ଲିମା ମହାଶୟା ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଜୁମ୍ରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୁମ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା କଢ଼େଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହିପରି ସଦା ସର୍ବଦା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମର ଭେଟଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ ହୁଏ। ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପାଠ କରିବା ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 92ର 12 ନମ୍ବର। ଯଦି ନଳିନୀ ଦିଦି ମୋ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ପଠନ କରିଦେବେ।
ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ, ସେ ଲିବାନୋନରେ ଏରେସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନେ ମୋ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। आहे ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପିତା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଗୋ ପିତା। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେତେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ବସି ଏ ଜଗତର ଜଞ୍ଜାଳରୁ କିଛି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କରୁ କରୁ ବିନତି ଗୁହାରି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମର ସେ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ବକ୍ତା ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବୁ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ କୃପା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ିଅଛୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ସାଧନର ଜୀବନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭଉଣୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇ ରୋମୀ 3 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। କିନ୍ତୁ ତାର 23 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, 3 ପର୍ବର 23 ପଦରେ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ। କେହି ବି କହିପାରିବାନି ମୁଁ ପାପ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଆମେ ଠକ, ଆମେ ମିଥ୍ୟା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କଲେ ଏକା ତାହା ପାପ ନୁହେଁ। କାହାର ଜୀବନ ନେଇଯିବା, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କ୍ଷତି, ତାହା ହେଲେ ହିଁ ପାପ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲେ କି ବା କିଏ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆଘାତ କଲେ ଆମେ କହିଦେଉ ନାହିଁ, କିଏ ନାହାନ୍ତି କହିଦିଅ, କି ଫୋନ୍ ବି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠେଇ ନଥାଉ, ବା ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିଥାଉ। ତାହା କ'ଣ ପାପ ନୁହଁ କି? ମିଥ୍ୟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାପ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାପ। ତେଣୁ ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଅଛୁ ନା ପାପ କରିଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେଇ ରୋମୀ 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଯେତେ ଜଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ
କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା କଲେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା କେତେ ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି, ତାହା ଆମେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମାନେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି, ଆପୋଲୋ ଜଳସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଆଉ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରେମ, ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପୋଲୋଙ୍କର, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି, ଆପୋଲୋ ଜଳସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି କହିକି ଆମେ ନିଜକୁ ବଢ଼ିମା ଦେଖେଇକି ମୁଁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲୁକ ତାର 17 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ 2 କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଫେରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଆମର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆହୁରି 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦିଅ, ଆମର ଏତିକି ସୁନା ଅଛି, ଆହୁରି ଏତିକି ସୁନା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କର ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏତିକି ଅଛି, ଆହୁରି ତାର 2 ଗୁଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଇଦିଅ, ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋତେ ଆହୁରି ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଏହିପରି ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ରହିକି ବି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆମମାନେ କ'ଣ ଆଜି କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆମମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଢ଼ିଅଛୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୋର, ମୋ ପରିବାର, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ ବା ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ସେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯଦି ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚିଯା କହିଲେ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ, କୌଣସି ମହାନ ବିଶ୍ୱାସ, କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଛୋଟ ସୋରିଷ ଛୋଟ ଦାନା ଆପଣମାନେ ମା' ମାନେ ତା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ତେଲ ପକାଉ, ପୁଣି ଜିରା ବା ସୋରିଷ ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ଫୁଟଣ ଦେଉ। ପ୍ରଥମରେ ସୋରିଷ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯାହାକି ମସଲା ମସଲି ଯାହା କିଛି ପଡ଼େ, ତାପରେ ପରିବା ପଡ଼େ, ତାପରେ କଷିଅ, ଏମିତି ଘଣ୍ଟାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେ ତରକାରୀ ଉତ୍ତମ ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ ଯଦି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ତରକାରୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରସୁ ସବୁ ପରିବା ସବୁ ତରକାରୀ ମିଶି ଯାଇଥିବ, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଦାନା ଠିକ୍ ସେଇ ତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତା କେବେ ବି ମିଶିବନି। କାରଣ ସୋରିଷର ଦୃଢ଼ତା, ସୋରିଷର ଶକ୍ତି, ସୋରିଷ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସୋରିଷ ପରି ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ନାଁଟା ମୁଁ ଧରୁନି ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ବାରିରେ କି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆସିକି ଛକିକି ଲୁଚିକି ରହିଯାଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର 5-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୈତାନଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ସେ ମରିଯିବ। ଏହିପରି ସୋରିଷ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରେ, ଶୈତାନକୁ ସେ ପରାଜୟ କରିଥାଏ। ସୋରିଷର ଗୋଟେ ଏମିତି ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେହା ହିଁ ସୋରିଷ ପରି ଆମଠାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା, 2 କରନ୍ତି 13 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିଛି, ପରିବାରରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଜୀବନ କାଟୁଛି, ନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଜୀବନ କାଟୁଛି, ନା ମହିଳା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କାଟୁଛି, ନା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କାଟୁଛି, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆଜି ବଢ଼ିଛି। ତା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପଢ଼ିବା 2 ପିତର 1 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 2 ପିତର 3 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର। ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଏଇପରି ଯେ ଯିଏକି ଆମମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଗ୍ରହ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଗ୍ରହ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର। କେବଳ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଦୀମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଇଏ ଏତିକି ଦାନ ଦେଇଦେଲା, ଇଏ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା, ଇଏ ଏମିତି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା କହି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ କେବଳ ଆମେ କାହାକୁ ଗୌରବ ଦେବା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଅଛୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଟୁ, এই ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝନ୍ତି, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ନା ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା।
ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର ତାର 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବର 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଛଳ, କପଟ, ଈର୍ଷା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ଆମକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ତୃତୀୟରେ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତନ ତନ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କେବଳ ଭକ୍ତ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସିନା ଜାଣିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଆମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହା ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଚାଖିବା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଥାଉ, ଚିନି ଖାଇଥାଉ, ଆଉ ମିଶ୍ରି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଯଦି ଖାଇବା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚିନି ଯଦି ଖାଇବା ତାହା ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ମିଶ୍ରିକୁ ଯଦି ଆଉ ଜାକିକି ରଖିବା ବା ଚାପି ଚାପି ତାକୁ ଆମେ ଚାଖିବା, ତାର କେତେ ସ୍ୱାଦ, ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ଟ ହୁଏନି। ତା ଯେତେ ଆମେ ଚାପୁଥିବା ସେତେ ଟେଷ୍ଟି, ସେତେ ସ୍ୱାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ମିଶ୍ରି। ସେହିପରି ଏଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆମେ ତନ ତନ କରିକି ପଠନ କରିବା, ତନ ତନ କରିକି ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେତେ ଗଭୀର ବିଷୟ, ସେତେ ଆମକୁ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗଭୀର ବିଷୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସିଏ ଆଉ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଶ୍ରି ଯେପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସେହିପରି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତନ ତନ କରିକି ପାଠ କରିବା ବା ଚାଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କଥା କହନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାଦ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଚାଖିଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଛଳ, କପଟ, ଈର୍ଷା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ ଆମେ କରିପାରିବା। ପୁଣି ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ମା' ଯଦି ଛୁଆକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରେ, ସେ କ'ଣ ତାର ଛୁଆକୁ କ'ଣ ମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ସେ ପାନ କରାଏ କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରମାନେ ବି କହନ୍ତି ମା'ଙ୍କର ଆଉ କ୍ଷୀର, ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ହେଉଛି କଷା କ୍ଷୀର, ପିଲାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ, ବଳ ଦିଏ, ବର୍ଜିଷ୍ଣୁ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ବାକ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ମିଶ୍ରିତ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ମିଶାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ତନ ତନ କରିକି ପାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ପରିତ୍ରାଣରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ, ଏଇ ଅମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତନ ତନ କରିକି ପାଠ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହାଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋହନ 15 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତାଙ୍କରି ଗଣ୍ଡିରେ ଶାଖା ସଦୃଶ ହୋଇ ଲାଗି ରହିବା ବା ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ବା ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ପାନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତନ ତନ କରି ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,
ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଗାଲିଲି ଓ ସମୀରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଆଚରଣ କରି ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଗାଲିଲି ସମୀରଣୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବା ଆଚରଣରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁଥିବା ସକାଶେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଜାଣିଛୁ 120 ଜଣ ଯେପରି ଉପର କୋଠରୀରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ରହିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ସେବା ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ? ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଜି ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ପାପକୁ, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ ସମସ୍ତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ଷୟ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇକି ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛୁ, ନା ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଆମେ ସେତିକିରେ ଆମେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଆମେ ବଢ଼ିପାରୁନା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇନା। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଆସେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ସହଜରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। ଭୟ ନଥାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସେଦିନ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଥିବା ସକାଶେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା 3 ଥର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ କି? ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ, ଆଜି କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଅନେକ ତାଡ଼ନାକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ କିଏ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, କିଏ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଜେରୁସାଲେମ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ଆମେ କିଏ ସାହସ କରିପାରୁଛୁ? କେହି ବି ଆମେ ସାହସ କରିପାରୁନୁ, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ବା ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା। ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ? ଆମେ ପଢ଼ିବା ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା, ଟଙ୍କା, ଗହଣା, ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଫେସୀ 2 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିଏ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିଦେବେ।
ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛ। କାହାଠାରେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ପଥର, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତା ହେଉଛି ବଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଆମେ ଏକତା ହେବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 10ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ରହିକି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ କେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଜଳୁଛୁ। ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି ବାହାର ଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାଠ କ'ଣ ଜଳିବ କି? ଜଳିବନି, ଲିଭିଯାଏ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ମନ, ଏକ ହୃଦୟ, ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମରେ ତାଳ ବୃକ୍ଷ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଏପୁଲ ଗଛ ଅଛି, କମଳା ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ସବୁ ଗଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗଛ ନ ଲେଖିକି ତାଳ ଗଛ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ତାଳ ଗଛ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଳ ଗଛ ହେଉଛି ମରୁଭୂମିରେ ତାହା ବଢ଼େ। ତାକୁ କୌଣସି ପାଣି କି କୌଣସି ସାର କି କୌଣସି ଖତ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାଳ ଗଛ ଗୋଟିଏ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୋଟିଏ, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଯେ ତା ଉପରକୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେତେ ଗଭୀର। ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେତେ ପବନ ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ତୋଫାନ ଆସୁ, ବାତ୍ୟା ଆସୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରାଟ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ପିଲର ଦିଆଥାଉ, ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ପଣସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୋଟେ କେବେ ବି ତାହା ପଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ତାହା ଟିକେ ନୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ତାହା ସିଧା ହେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ନୋଇ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ସେ ଆମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତି। ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ଉପରକୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ତଳକୁ ଗଭୀର ମଧ୍ୟ ତାର ସେତେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ପୁଣି ଆମମାନେ ଶେଷରେ ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା? ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହସ୍ତନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେବଳ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ସେ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଫେରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନା ଅନେକ ତାଙ୍କରି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ୟବସାୟର ଗୃହ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଅବର୍ଜନା କରିବା, ଆମ ହୃଦୟକୁ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଅସଜଡ଼ା କରିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ
पवित्र आत्मा आम हृदय बास करेंगे कि से केबे भी आम हृदय बास करें ना। तेणु आम हूँ ईश्वर मंदिर। तेणु आम हृदय को सेपरी आम पवित्र रखा पड़ो। जदि पवित्र भाव में आम रखा ताले निश्चय प्रभु आम हृदय से बास करती। से प्रथम करंतिय तार 6 पर्वर 19 पदरे लिखा जाए, अबा तुम मानक शरीर जे ईश्वर ठारू प्राप्त तुम मानक अंतर्वासी पवित्र आत्मा मंदिर यह कौन जान नहीं। आउ तुम्हें माने निजे निजर नुह। आमे केवल निजे निजर नुह, कारण प्रभु आम सृष्टि करिअछंती पवित्र आत्मा मंदिर स्वरूप से आम बुद्धि पाइबापी केवल तांकरी गौर प्रशंसा करने से आम सृष्टि करिअछंती। कारण तुम्हें माने विशेष मूल्य रे किणा जाइअछ। एणु तुम मानक शरीर रे ईश्वर गौरव प्रकाश कर। विशेष मूल्य रे से आम किणी अछंती। रक्त देकी से आम किणी छंती। विशेष मूल्य दे से आम किणी छंती। तांकर जीवन देकी किणी आनी छंती। से तांकर जुबा रक्त जुबा शरीर रक्त मांस शरीर समस्त बहुमूल्य दे से आम तांकरी संतान संतति करी अछंती बा किणी अछंती। ताहले आमने की करी आमने बुद्धि पाइबा। आमने देखिबा आपण माने प्रत्येक देखिथिबे बरगछ देखिथिबे एते बड़ विराट काया से विस्तार करिथाय। एते बड़ वृद्धि पाई थाए। तार फल फूल की फल कौन सी कार्य रे लागे कि कौन सी कार्य रे ताहा लागे ना। किंतु जो गोटे कदली गछ को जदि आमे लगेइबा ता पाखरे तार पिलो पड़ी कि चारिआडे ताहा से वृद्धि पाए। ए पाखरे गोटे पिलो पड़ले सांगे सांगे वृद्धि पाइबो। आ गोटे साइड पिलो पड़ले ताहले वृद्धि पाइबो। आज से कदली गछ परी आमानकु वृद्धि पाइबाकु पड़िबो। जेमिति तार पिलो चतुर्पार्श्व पड़ी चतुर्पार्श्व विराट कदली गछ वृद्धि पाए। ताहा से कदली गछ कौन आमर समस्त कार्य रे आसे। तार फूल ठारू फल ठारू तार मूल से जो मंजा ए समस्त से कार्य करे आमको आसी थाए। से परी आमने आज चिंता कर आज मु बर गछ पर वृद्धि पाउची ना कदली गछ पर वृद्धि पाउची। जदि आम क्रिस्टियान जीवन होची ताले जो जो कदली गछर पिलो पड़ी चतुर्पार्श्व वृद्धि हो से परी आमको कौन करिया पड़िबो ना आमको बुद्धि पाइबाकू पड़िबो। ताहले आम ईश्वर संतान हो पारिबा। शेष रे देखिबा आमने ऐश्वरिक स्वभाव रे आमने वृद्धि पाइबा। द्वितीय पितर तार 1 पर्वर 4 रु आम किसी अंश पाठ करिबा। द्वितीय पितर 1 पर्वर 4 ठारू मु पढ़ुची। तद्वारा से आम्भमानकु बहुमूल्य अति महत् प्रतिज्ञा मान दान करी अछंती। से बहुमूल्य रक्त दे से आमानकु किणी अछंती अति महत् प्रतिज्ञा। आमे मनुष्य अविश्वस्त किंतु प्रभु आमानकर विश्वस्त न्यायवान परमेश्वर। से जहाँ प्रतिज्ञा करी अछंती ताहा ही से कौन करंती ना सफल करंती। किंतु आमे मनुष्य सेही परी आमे नहु। जेपरी सही सबु द्वारा तुम्हें माने कु अभिलाष जात जो विनाश जगत रे अछ सेथरु रक्षा पाई ऐश्वरिक स्वभाव रे आमान कौन करबाकू हबो ना सहभागी होई बुद्धि पाइबाकू पड़िबो। ऐश्वरिक स्वभाव रे आमान को बुद्धि पाइबाकू हेले आमान कौन करबाकू पड़िबो ना आमान ईश्वरंक सहित लागि रहिबाकू पड़िबो। आत्मिक जीवन रे फल फलिबाकू पड़िबो। ऐश्वरिक स्वभाव आमे जदि देखिबा 9टी आत्मांक फल आमने प्रत्येक जानूँ प्रेम आनंद शांति दीर्घसहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वसता मृदुता आत्मसंयम। ए 9टी फल जदि आमान जीवन रे जदि देखा जाउछि ताले आमे निश्चय ऐश्वरिक स्वभाव रे आमाने कोन करछु ना बुद्धि पाउछु। जदि 9टी फल आमानकर जीवन रे अछि ताले आमे ए विषय गुडी को आमे जोग करि पारिबा। ता 5 पद रे देखिबा हां एही कारणरु तुमे माने अति जत्न सहकारे विश्वास सहित सद्गुण सहित ज्ञान सहित संयम सहित धैर्य सहित धर्मपरायणता सहित भातृस्नेह पुणी भातृस्नेह सहित प्रेम को जोग कर। जदि आमान ठारू 9टी फल जदि देखा जाउची आत्मिक फल रे आमे दिन आज काटुचु ताले आमे एई समस्त आमाने आमान जीवन रे आमे जोग करि पारिबा।
कौन कौन जोग करवा ना विश्वास सहित सद्गुण सद्गुण सहित ज्ञान ज्ञान सहित संयम संयम सहित धैर्य धैर्य सहित धर्मपरायणता धर्मपरायण सहित भातृस्नेह पुणी भातृस्नेह सहित प्रेम को जोग कर यही सब गुण गुड़िक आम ठारे अच्छी जदि आत्मिक भाव में आम फल फलीचु ताले यही सब विषय गुड़िक आम जोग कर सबू तुम मान बुद्धि पाइले आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषयक ज्ञान रे पूर्णता लाभ करने निमंते तुम मान शिथिल और फलशून्य हेबाकू हेब नहीं जदि आम यही विषय गुड़िक आम जदि फलीचु बा 9टी आत्मा को फल द्वारा जदि बढ़ीचु जदि यही समस्त विषय जदि आम जोग करियछु ताले कौन सी विषय आम शिथिल होई परिबा नहीं कौन सी विषय आम को बाधा देवनी कौन सी चाप आम मान निकट को आसबनी कौन सी भयभीत आम जगतर भयभीत एवं जगतर जमी परिस्थिति चली सब प्रभु आम से रक्षा करेंगे उद्धार करेंगे तेणु आम ऐश्वरिक स्वभाव जदि बुद्धि पाइबा कहले आम ठारे आत्मा फल देखा पड़ो आत्मा फल जदि आम जीवन रची आम ए विषय गुड़ी आम जोग करवा जदि एक विषय गुड़ी को जोग करवा आम कौन सी प्रकार फल शून्य हेबा नहीं तार 11 पदर लिखा जाए आई प्रकार आम्भ मान प्रभु और त्राणकर्ता जीशुख्रीष्ट अनंत राज्य स्वच्छंद प्रवेश करने को तुम्भ मान को दिज्व जदि ए गुण गुड़िक अच्छी आम जीवन में आम आनंद ईश्वर राज्य स्वच्छंद प्रवेश कर कौन सी बाधा कौन सी प्रतिबंधक कौन सी समस्या कौन सी कष्ट कौन सी जंत्र ईश्वर राज्य को जीवा कहले कौन सी बाधा कि प्रतिबंधक आमको आसबनी आम जीवन में यहीपरि आम आज बुद्धि पाऊचु कि ये आत्मा फल आम ऐश्वरिक स्वभाव आम धरीचु तेणु गीत रचक अति सुंदर गीत लिखिं जीशु स्वभाव धरबी पछे चलि परी जगत रे जीवन मु काटि जीशु परी जीवन आम पड़ो जीशुकर स्वभाव जदि आम देखा दिन पाइज राति पाइज किंतु सहबनी ता जदि आम वर्णना करवा ताले आम आज ऐश्वरिक स्वभाव धरुचु माने जीशुकर स्वभाव को धरी ए जगत रे बंचिबा ताले आम स्वर्गराजर अधिकारी हेपा तेणु आम प्रथम ख्रीस्टियान जीवन हूँ बुद्धि साधन जीवन आम ईश्वर से तालवृक्ष पर आम वर्धिष्णु होचु प्रभु आम मानू विश्वास द्वारा धार्मिक गणित कर सकाशे आम आज धार्मिक परिणत होचु जदि धार्मिक जदि आम परिणत होचु ताले आम कौन करिया पड़ो ना विश्वास बुद्धि पाइबा पड़ो अनुग्रह बुद्धि पाइबा पड़ो परित्राण बुद्धि पाइबा पड़ो पवित्र आत्मा बुद्धि पाइबा पड़ो पवित्र मंडली स्वरूप बुद्धि पाइबा पड़ो पुणी ऐश्वरिक स्वभाव आम को बुद्धि पाइबा पड़े ताले आम निश्चय से स्वर्गराज्यर अधिकारी हेबा स्वर्गराज्यर आम कारण स्वर्गराज्य आम राजा अच्छा आम तांकरी प्रजा आम से स्थान आम प्रत्येक से अधिकारी प्रत्येक आम आम परिवार आम मंडली आम समाज आमर ग्राम आम साही पड़िशा आम प्रत्येक जदि यहीपरि विषय गुड़िक आम बुद्धि पाइबा ताले निश्चय आम ईश्वर राज्य में प्रवेश करी आत्मिक जीवन में बलिष्ठ जगत मध्य बंचिबा संगे संगे शेष में स्वर्ग राज्यर अधिकारी हो पारिबा प्रभु अल्प चिंतार आम प्रत्येक को आशीर्वाद करते बहुत बहुत धन्यवाद।